السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر جو ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 97 اس کا نمبر ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ 97 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 25ویں سورت ہے۔ اس سورت کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 5 آیات ہیں، اور اس سورت کا ایک رکوع ہے۔ اگر اس سورت کی بات کی جائے کلمات کی، تو اس سورت کے جو ٹوٹل کلمات وہ 30 کلمات ہیں، اور اس سورت کے ٹوٹل حروف 112 ہیں۔ اس سورت کو سورۃ القدر دال کے فتح کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ القدر، قدر اور قدر دونوں اس کے نام ہیں۔ سورۃ لیلۃ القدر بھی اس کو بولا جاتا ہے، سورۃ انا انزلناہ بھی اس سورت کو بولا جاتا ہے۔ ویسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، لیکن جمہور علماء کا، مفسرین کا موقف یہ ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے بارے میں بطور خاص بیان فرمایا۔ انا انزلناہ، بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ ہم نے اس سورت کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ ویسے جو قدر ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے تقدیر، قدر تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی رات۔ اس معنی کی تاکید اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سال بھر میں کسی کے لیے کیا کسی چیز کو نازل کرنا ہے، اور کسی کے لیے کیا اچھی خبر ہے، اللہ نے کس کے رزق کا فیصلہ کرنا ہے، کشادے کا، کس کے تنگی رزق کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین اس رات میں یہ سارا کچھ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں۔ ایک معنی تو اس سورت کا تھا القدر، تھا تقدیر۔ القدر کا ایک دوسرا معنی ہے عظمت، یعنی قدر و منزلت۔ تو چونکہ یہ جو رات ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات میں اس رات کی بڑی عظمت ہے۔ ایک معنی یہ اور دوسرا معنی عظمت، یعنی عظمت والی رات۔ اس کے بعد اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیز بیان کی کہ یعنی اس کا 1000 مہینے سے بہتر ہونا، اور اس میں ملائکہ اور جبرائیل کا اترنا، پھر ساری رات سلامتی رہنا، یہ اس آیت مبارکہ کا اصل معاملہ ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے سارے قرآن مجید کو اتار دیا تھا، سارے قرآن مجید کو اتار دیا، تو ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر دیا تھا۔ پھر تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے کسی کو سہولت بنتی گئی، جیسے جیسے قرآن مجید کی ضرورت بنتی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی سال میں، تقریباً 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن مجید کو آسمان سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات ہے کیا، یعنی آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے۔ لیلۃ القدری، قدر کی رات جو ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینے، قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر اپنی برکتوں اور عبادت کے اجر و ثواب کے لحاظ سے
1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें ये रात ना हो। फिर 1000 माह से या तो ये अदद मुराद है, या अरबों के यहाँ दस्तूर के मुताबिक कसरत मुराद है। एक बात ये कि इससे अदद मुराद हो सकता है, नंबर दो ये है कि कसरत मुराद हो सकती है। यहाँ मुफस्सिरीन ने बनु उमैया के अय्याम हुकूमत जो 1000 माह थे की मजम्मत की है, और एक रिवायत लिखी है। बहरहाल ये बात एक ऐसी है जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो वैसे ये तकरीबन 83 और 4, तकरीबन 83 साल या 82 साल 4 माह बनते हैं। तो 83 या 84 इतने साल बनते हैं। ये चार जो 1000 महीना है, तकरीबन ये 83 और 84 तकरीबन इतने महीने, इतने साल बनते हैं, इतने साल बनते हैं। और इतने साल तो शायद किसी बंदे को जिंदगी भी मिलती है या नहीं। तो लैलतुल कद्र की फजीलत ये है, लैलतुल कद्र की फजीलत यह है कि इस रात में अगर कोई बंदा इबादत कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इतने सालों की इबादत से भी ये रात बेहतर है। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है कि तनज़्ज़लुल मलाइका, तनज़्ज़लु उतरते हैं, तनज़्ज़लु अल मलाइकतु फरिश्ते, तनज़्ज़लु उतरते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, वर्रूहु और रूह, फीहा इस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के हुक्म के मुताबिक, मिन कुल्ली अमर हर अमर से मुतालिक, हर अमर से मुतालिक, सलामुन सरासर सलामती रहती है, हिया ये हत्ता यहाँ तक के मतलअल फजर तुलुए फजर, फजर तुलू होती है। भाई इसके बेहतरीन होने की एक वजह तनज़्ज़लुल मलाइका फरिश्ते उतरते हैं, दूसरी रूह उतरती है, इसमें रूह उतरता है अपने रब के हुक्म के साथ हर मामले के बारे में। नंबर 3 ये है कि सलामती रहती है यहाँ तक कि तुलुए फजर हो जाती है। अब यहाँ बात क्या है, अर्रूह से मुराद जिब्राईल है, अर्रूह से मुराद जिब्राईल है। मलाइका में शामिल होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इसका अलग से तज़किरा किया है। वैसे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे रूह का तज़किरा ना भी फरमाते तो मलाइका में रूह भी शामिल था, लेकिन रूह को अलग से जिक्र किया उसकी फजीलत के लिए, आजमत के लिए अलग से तज़किरा कर दिया ताकि उनकी फजीलत नुमाया हो। और ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। और ये जो सलामती है ये फजर तक होती है, यानी रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। मगरिब से फजर तक रात भर इसमें अहले शयातीन के शर और हर किस्म के फितने से लोग सलामत रहते हैं, अपने दिलों में अजीब इत्मीनान, सुकून और सलामती महसूस करते हैं। तो जो मोमिन बंदा होता है, जो जन्नत का मुतलाशी होता है, वो इस रात को कभी भी ज़ाया नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा, इस्तिग़फ़ार और इन सारी चीज़ों में वो अपनी रात को गुजारता है। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लैलतुल कद्र है, लैलतुल कद्र जो है, ये इसकी तायीन शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म थी, लेकिन बाद में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दी गई किसी हिकमत की वजह से। तो फिर बाद में अल्लाह के नबी ने कुछ रातों का तयन किया, 21वीं रात होगी, 23वीं होगी, 25वीं होगी, 27वीं, 29वीं में, इन ताक रातों में आप एक लैलतुल कद्र को तलाश करें। उसकी ये हिकमत भी हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा रातों में अल्लाह ताला की इबादत करें। तो इन रातों में से लैलतुल कद्र को तलाश करना चाहिए। वो ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं, जिसमें